Namaste and warm welcome to you all in yet another episode of The Glam Show. This is your program host Rojika Pokhrel, on the verge of inviting different guests from different fraternity. On this very episode we have invited computer engineer by profession and by passion. He is a stand-up comedian. He is none other than Mr. Aayush Shrestha. Let's welcome him on the show. Namaste. Namaste. Thank you so much for having me. It's a good to have you on the show. And I'm sure this conversation is going to be very fun, energetic, and maybe inspirational to those who want to be on the pathway of comedy genre. Right? Maybe. So let's start the conversation from your journey, which started back in 2016. Yes. Right? Yes. By profession, you were very active as a computer engineer. Simultaneously, you thought of doing something on the field of comedy. Yeah. Right? So on the daytime say computer engineer, and on the night time, evening time say यहाँ चाहिँ stand-up comedian भन्दा फरक नपर्ला. Yes. अहिले चाहिँ नपर्ला. पहिला चाहिँ Right. म अलिकति हिचकिचाउँथे. So how did your journey started? त्यस्तो के हैन, I was working and I like my work, तर like it can't be just work, हैन, यस्तो one dimensional चाहिँ हुनु हुँदैन भनेर चाहिँ I always wanted to do something and just as a hobby. अनि I was always a big fan of comedy. बच्चा बेलामा पनि like गाई जात्रा was one of the most important memories of my childhood. हैन, म के रे क्यासेट्सहरु लिएर म सबै मेमोराइज गरेर क्लासमा गएर अरूलाई सुनाउने त्यो सबै गर्थे. सो म जहिले पनि कमेडीको चाहिँ बिग फ्यान नै थिएँ. अनि प्लस अब अलि यो वेस्टर्न तरिकाको स्ट्यान्डअप छ हाम्रो, तर अनि त्यो पनि म धेरै कन्ज्युम गर्न थालिसकेको थिएँ. म फनी छु भन्दा पनि यो चीजले कसरी काम गर्छ त भनेर थाहा पाउन चाहिँ त्यो क्युरियोसिटी ले गर्दाखेरि चाहिँ मैले स्टार्ट गरे. अनि सिन्स आई वाज वर्किङ फर 8, 9, 10 hours a day अनि आई निडेड सम काइन्ड अफ ब्रेक. अनि त्यो भएर चाहिँ आई डिसाइडेड कि लाइक देयर वर अ फ्यु अदर फ्रेन्ड्स अनि तिनीहरूसँग बसेर लेट्स गो टु ओपन माइक, लेट्स ट्राई दिस थिङ भनेर हामीले ट्राई गऱ्यौँ. अनि आई जस्ट लभड इट so much that I kept doing it and it just never stopped. So I think that's it. मैले हावामा म गर्छु भने नि हैन, I never thought that I'd be an artist of any sort. Curious लागेर I went in, I liked it and I kept doing it. And somehow I'm in Nepal television अहिले. Right. So from coding to cracking jokes, right? The journey was not that expected. You didn't see that was coming, but by trying, and you say that your interest, passion ले गर्दा चाहिँ कहिले नसोचेको त हैन. Of course, childhood मा like you say that you're very much into a comedy. त्यो एउटा स्क्रिप्ट लेखेर क्लासमा प्रेजेन्टेसन दिने, साथीहरुलाई हँसाउने त्यो माहौल थियो भनेर यहाँले भनि नै हाल्नु भयो. र त्यो हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ प्रोफेसन वाइज सब अफ कोर्स इनिशियली कमेडीमै जान्छु or like म यसमै फ्युचर बनाउँछु भनेको भए पेरेन्टल सपोर्ट, सोसाइटल सपोर्ट पनि खासै हुँदैन थियो होला, राइट? म आफै गर्दिन्थे आफुलाई सपोर्ट. ओके. So what was the reason? No, भने नि मेरो लागि चाहिँ I'm not a big fan of passion. And मलाई passion त्यस्तो खतरा चीज चाहिन्छ जस्तो लाग्दैन. I always thought if you have a passion then you have to work hard enough to afford it. So I look at passion as a luxury. You know, like a car or a like त्यो राम्रो कुरा होइन, तर that's the reality of the situation. And मैले चाहिँ passionलाई जहिले पनि as a luxury treat गरे, that if I can afford it then I'll do it. Right? अब at any point if things go bad अनि मलाई फेरि पैसा कमाउनु पर्यो अनि त्यसमै ध्यान दिनु पर्यो भने चाहिँ like this thing would be on the second, third priority भनौँ न. हैन, सो म चाहिँ प्यासनलाई त्यस्तो धेरै इम्पोर्टेन्स दिदिनँ लाइफमा. It's very overrated. Okay. But someone who is also chasing the passion हैन, साइड बाइ साइड आफ्नो प्रोफेसनलाई पनि उतिकै अगाडि बढाउँदै गर्दा प्यासनलाई पनि फलो गर्दै आजको दिनसम्म it's been 7-8 years that you are in the industry. र you have done amazing job. There are so many people out there who look up to you, who wants to be on the field, right? So of course there's so many people out there because the fact is like हुन्छ नि, अब कमेडी गर्नु भनेको मान्छेलाई हँसाउनु हैन. हाँस्न त सिली जोक्सले पनि मान्छे हाँस्छ, तर कसरी हँसाउने भन्ने कुरा पनि एउटा कला हो जसमा you have put so many things out there, सोसियो पोलिटिकल इश्यूज देखि लिएर हैन, रियालिटी इश्यूजहरु भयो, युथले फेस गर्नु भएको प्रब्लम्सहरु भयो हैन. देयर सो मेनी थिङ, इभन जेएनजी प्रोटेस्टको कुराहरु पनि यहाँले आफ्नो चाहिँ एउटा कन्टेक्स्टमा सब्जेक्टमा ल्याइराख्नु भएको छ हैन. How do you prepare yourself? कति चाहिँ रिसर्च गर्नुहुन्छ त्यो पनि अलिकति सुनाउनु. Takes a lot of time to write हैन. सो म चाहिँ primarily this art form is about writing हैन. So there is कुरा चाहिँ पहिला त you have to be honest with yourself अनि don't think about audience ले के सुन्न खोजिरहेछ
भन्दा पनि मलाई के भन्नु छ त हैन अनि त्यो कुरालाई लिएर अब अडियन्सले सुन्ने तरिकाको कसरी बनाउने त्यो काम हो सबैभन्दा गाह्रो र सबैभन्दा टाइम लाग्ने भन्छु म हैन सो यसको लागि चाहिँ एक त यु हेभ टु बी अनेस्ट अबाउट मलाई के इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ मलाई के रमाइलो लाग्छ मलाई के फनी लाग्छ अनि त्यसपछि इट्स अ लट अफ ट्रायल एन्ड एरर हैन सो कमेडी चाहिँ अनि द रिजन पिपल फाइन्ड कमेडियन्स क्रिन्ज is because comedy is one art form that cannot be developed in a closed room. एउटा सिङ्गरले कोठाभित्र आफूलाई थुनेर राखेर मास्टरपिस गीत निकाल्न सक्छ होला हैन पेन्टरले आफूलाई कोठाभित्र थुनेर एउटा मास्टरपिस पेन्टिङ निकाल्न सक्छ होला तर कमेडियनले कोठाभित्र बसेर केही गर्न सक्दैन we have to go out in front of the audience we have to fail so that we can write good comedy हैन सो त्यो होल पार्ट चाहिँ छ नै हैन सो तपाईहरुले देख्ने टिभीमा युट्युबमा देख्ने भनेको 10 20 50 वटा ट्रायल एन्ड एरर पछि बाँकी भएको गुदी मात्रै हो हैन सो रिफाइन्ड हुन्छ हैन सो अनि रिफाइन गर्नलाई अडियन्सको अगाडि जानै पर्छ व्हिच मिन्स दैट दे विल सी अ लट अफ ब्याड कमेडी हैन सो गुड कमेडी आउनको लागि ब्याड कमेडी बाइकको अल्टरनेटिभै छैन क्या सो काम चाहिँ त्यही नै हो आई हेभ टु गो अन स्टेज एज मच एज पोसिबल आई हेभ टु टक टु पिपल एज मच एज पोसिबल आई हेभ टु embarrass myself I have to fail time and again so that je baki huncha tyo chai it's something that people would like भन्ने मात्रै हो so one should not be afraid to fail त्यो त prerequisite हो यहाँ comedy मा त if you don't fail you will not succeed हैन so there is no talent who is always funny हैन अनि so audience अगाडि गएर room लाई read गरेर हैन so यो fail त हुनै नै पर्छ okay so first thing first स्टेजमा म परफर्म गर्छु अडियन्सको अगाडि जान्छु भन्ने त्यो फर्स्ट स्टेज मोमेन्ट अलिकति रिकल गरौँ यु को फाउन्डेड हाम्रो कमेडी टुकटुक इट वाज ब्याक इन 2017 इट वाज अ कमिक ग्रुप एउटा हैन फनको लागि एउटा स्टेज परफर्म गरौँ हैन सो अडियन्सलाई एन्गेज गरौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यो को फाउन्ड गर्नु भएको थियो यहाँले हैन सो हाउ डु यु रिकल योर फर्स्ट एभर स्टेज परफर्मेन्स it was very bad it was very bad I had maybe 2 or 3 jokes and I was on stage for 20 minutes hola ani 20 minutes okay just 2-3 jokes yeah 2-3 jokes and but मेरो दिमागमा त म लास्टै फनी छु नि त त्यो बेला त मलाई थाहा थिएन कि यो सबै कुरा हुन्छ भनेर त्यो बेला त मेरो दिमागमा म त सबभन्दा फनी मान्छे हो हैन अनि I went there and it was very bad अनि तर 2-3 वटा जोकमा जुन लाफ आउँछ that's enough to get you hooked on this हैन अनि त्यो भन्दा पनि अब कमेडी टुकटुक गर्दाखेरि चाहिँ सुरुमा म जाँदाखेरि चाहिँ आई डिडन्ट थिंक दैट देयर वुड बी अदर पीपल इन्ट्रेस्टेड इन दिस हैन तर जब मैले त्यहाँ अरु पनि मान्छेहरु भेटे यस्तै यस्तै ल कमेडी गर्ने हो कि क्या हो भनेर भेट्दाखेरि चाहिँ त्यो फ्रेटर्निटी त्यो फ्रेन्डशिप वाज भेरी फन अनि दैट हेल्प्ड अस keep working more and more हैन अनि so that was very important for us त्यो हामी 4 जनाको ग्रुप थियो 4 जना ग्रुप मिलेर हामीले त्यो बेला सिटी भरि शोजहरु गर्दै गएर त्यो बेला हामी शो गर्नको लागि वुड जस्ट go into a random restaurant अनि त्यहाँ गएर हामीले शो गर्न दिनु न भन्ने अनि पैसा दिनु पर्दैन हामी मान्छेले that's what we did हैन अनि total social service to make people laugh हामी टिकट चाहिँ राख्यौ तर it was never enough हामी केले जति पैसा आउँथ्यो त्यो हामी त्यही बेला खाना खाएर सकाइदिन्थ्यौ अनि so yeah the group was very important for me so shout out to हाम्रो रजिना she is still doing comedy sometimes अस्तित्व भन्ने उ थियो is not doing it anymore अनि actually हाम्रो ग्रुपमा चाहिँ there was a Dutch comedian हैन फेदोर भन्ने अनि उ चाहिँ उले यहाँबाट कमेडी सुरु गर्यो वाओ नेपालबाटै कमेडी सुरु गर्यो अनि अहिले चाहिँ युरोपमा टुरहरु गर्दै छ oh very impressive yeah that's an interesting story now you are into laugh and clap yeah it's been 3 years and it's been running successfully in YouTube you have like amazing audience support and you are doing shows YouTube बाट एयर पनि भइरहेको छ so response अहिले सम्म पाएको response चाहिँ यहाँलाई पर्सनली कतिको satisfied हुनुहुन्छ I'm quite satisfied कस्तो भने we do shows every now and then हैन ठुलठुलो शोहरु गरेर हुन्छ हामीले इन्टरनेशनल एक्टरहरु पनि बोलाएर शो गरेछौं अनि एभ्री टाइम हामीले गर्ने शोहरु इट्स एकदम टप नच मानिन्छ and people are very happy they get to see international acts they get to see us perform as well हैन अनि
अनि अडियन्स ग्रो भइरहेछ होइन अनि त्यो चाहिँ आइएम भेरी ह्याप्पी इट्स गोइङ इन द पोजिटिभ डिरेक्सन बट आई वुड स्टिल वान्ट इट मोर यु नो लाइक मेरो सपना त कस्तो छ भने जसरी अहिले काठमाडौँमा अथवा अरू सिटिजमा every night you'll find some kind of music happening and I would want that kind of scene for comedy and every night you should be able to find some comic performing somewhere in the city and so त्यो चाहिँ मेरो ultimate goal हो so त्यहाँसम्म पुग्न चाहिँ धेरै नै time लाग्छ but I think it will happen. It's just the beginning. I think there are a lot of way to go. Again, like you said that you started in 2016. It's been quite some time that you are in the field. Back to back गरिराख्नु भएको छ कहिले पनि पज लिनु परेको छैन हैन सो यु टिम्ड अप विथ सर्टेन पिपल हैन अब यु से दैट यही फिल्ममा लागिसकेपछि धेरै मान्छेहरू आफू जस्तै भेटियो र त्यसले गर्दा पनि इन्स्पायर हुँदै मोटिभेट हुँदै चाहिँ आजको दिनसम्म पनि यु आर कन्टिन्युइङ इट राइट इनिशियली वेन यु बिगिन दिस जर्नी देयर वर नट मेनी पिपल हु आर डुइङ द जब है त्यो टाइममा त अलिकति स्ट्रगल भयो लाइक यु सेड द्याट आफै नै अप्रोच गरेर पनि जानु पऱ्यो कति ठाउँमा भनेर अर लाइक पेमेन्टै नलि पनि होइन अहिले आएर हेर्दा चाहिँ फाइनेन्सियल सस्टेनेबिलिटीको कुरा गरौँ कतिको सजिलो छ अरू कतिको गाह्रो छ I'm doing well, right? I can sustain myself with just comedy, but I also have a job, and I work. I run my software company, right? So even त्यो नभएको भए पनि अहिलेको स्टेटमा चाहिँ I can get by, होइन तर I can't say that हुन्छ नि एउटा नयाँ कोही मान्छे आयो भने चाहिँ they'll immediately be able to survive भन्न चाहिँ सक्दिनँ, होइन so त्यो चाहिँ like I'm lucky. त्यो हिसाबमा चाहिँ मसँग जब थियो सो आई कुड अफोर्ड टु डु दिस लङ टर्म होइन आई कुड अफोर्ड नट टु स्टप तर नयाँ कमिक्सहरूको लागि चाहिँ त्यो अलिकति सिचुएसन त्यस्तो छैन नै भन्छु विच मिन्स द्याट यु हेभ टु स्ट्रगल अ लट होइन म चाहिँ स्मार्ट भएको त्यो कुरामा होइन आई अलवेज न्यू कि यो कुरा त एक त हाम्रो सिनमा छँदै छैन हैन यसबाट पैसा कमाउन त नसोचे पनि म छिर्दाखेरि नै म यसबाट पैसा कमाउँछु भन्ने सोचेरै नछिरे हो नि त सो आई ह्याड अ जब अनि आई वाज अफोर्डिङ दिस प्यासन राइट एज अ लग्जरी नै सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आई कुड डु इट नयाँ मान्छेहरूलाई पनि म त्यसरी नै उ गर्छु होला अहिलेको केसमा चाहिँ अफकोर्स द भिजन इज टु सर्भाइभ थ्रु कमेडी इन द लङ टर्म तर अहिले त्यस्तो सिचुएसन चाहिँ छैन बी स्मार्ट अबाउट इट have a plan B and then do this on the side and build it and take it to a place जहाँ चाहिँ यसको पैसाले you can survive right so त्यहाँसम्म जानको लागि चाहिँ गाह्रो like be smart about it very true so talking about again your performance most of your clips go viral on the YouTube right not people most love some people love it actually people really appreciate your work so what do you think यो सेक्टरमा देयर सो मेनी पिपल आउट देयर जहिले अहिले स्ट्यान्डअप कमेडी गरिराख्नु भएको छ होइन के कुराले चाहिँ म स्ट्यान्ड आउट हुन्छु के कुराले चाहिँ मेरो क्लिप भाइरल गरिरहेको छ भने यसो कहिले एनालाइज गरेर हेर्नु भएको छ नो आइडिया छैन यु नेभर नो व्हाट गोज इन्टरनेट हो हेर यु डोन्ट नो व्हाट गोज भाइरल यु डोन्ट नो व्हाट ह्यापन्स म चाहिँ यसलाई त्यो इट्स जस्ट लाइक अ स्ट्रोक अफ लक भन्छु एट एनी पोइन्ट त्यो स्ट्रोक अफ लकले तिमीलाई जुन बेला हिट गर्छ हिँड्छ यु जस्ट हेभ टु बी रेडी for it हैन तर internet is too chaotic but then again you do write yourself you are also a script writer you have done an amazing job writing ma pani like ads haru bhayo हैन so आफ्नो स्क्रिप्ट त आफै लेख्नु नै हुन्छ यहाँले obviously so लेख्दै गर्दा पनि त कहिले this is it ल यो चाहिँ खत्रै हुन्छ यो चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने कहिले भएन र मेरो कमेडी र मेरो राइटिङ चाहिँ I don't ever see it from the internet lens भनौँ न जस्तै म if I'm thinking of a joke I'm thinking कि अडियन्सलाई मन पर्छ कि मन पर्दैन एज इन अडियन्स जो मेरो स्टेजको अगाडि छन् I only think about मेरो स्टेजको अगाडि बस्ने मैले देख्ने अडियन्स हैन इन्टरनेटलाई सोचेर चाहिँ मैले कन्टेन्ट मतलब मेरो स्ट्यान्डअप चाहिँ एटलिस्ट म लेख्दिनँ हैन सो मलाई चाहिँ लाइक किनकि इन्टरनेटमा चल्ने कुरा अर्कै नेचरको हुन्छ क्या मलाई चाहिँ म यहाँ स्टेजमा पर्फर्म गर्दा चाहिँ यहाँ वरिपरि 15-20 जना छ मलाई यिनीहरूलाई हँसाउनु छ मलाई इन्टरनेटसँग चाहिँ मतलब छैन भन्ने हो होइन अब अनि त्यो कुरा इन्टरनेटमा चल्यो भने चल्यो चलेन भने चलेन नै हो होइन सो मलाई चाहिँ आई एम वरिड अबाउट द रूम नट द इन्टरनेट नट द सो यु बिलिभ इट्स जस्ट अ लक a lot of luck like
there's a lot of hard work, sure, and it has to be good. Right. Just because it's good does not mean it goes viral. True, true. There are very so true. many good things on the internet. So many मभन्दा धेरै funny मान्छेहरू छन् सिनमा काम गरिरहेको. They don't go viral. हैन अनि it's अब हार्ड वर्कले रेडी भएर चाहिँ बस्नुपर्छ. तर कुन बेला लकले आएर एक्जाजरेट गरिदिन्छ त्यो कुरालाई चाहिँ थाहा हुँदैन. We never know. हैन सो तर हार्ड वर्क पनि इम्पोर्टेन्ट चाहिँ छ तर लक पनि चाहिन्छ अब के भन्ने अब. Of course. So talking about your content हैन यहाँले चाहिँ धेरै जस्तो कन्टेन्टहरु चाहिँ नेपाली सोशल इश्युजहरुमा पोलिटिकल इश्युजहरुमा बनाउनु छ which is kind of serious issues. अझ सिरियस इश्युमा मान्छेहरुलाई हसाउनु भनेको चाहिँ अझ बढी गाह्रो काम हो जस्तो मलाई पर्सनली लाग्छ है. सो अब पोलिटिकल इश्युजमा सोशल इश्युजमा कहिलेकाहीँ त अब मान्छेको पर्सनल सेन्टिमेन्ट पनि हर्ट हुन्छ नि त. सो त्यस्तो बेलामा चाहिँ कस्तो के प्रिपरेसन गर्नुहुन्छ सो द्याट यु डोन्ट हर्ट टु पिपल हैन अलिकति सार्काजम मात्र बढी होस् त्यो हर्ट चाहिँ अलिकति कम होस् भन्ने हिसाबले चाहिँ कन्टेन्ट कसरी प्रिपेयर गर्नुहुन्छ त्यो पोलिटिकल र सोशल कन्टेन्ट समाइराख्दा चाहिँ. त्यो अलमोस्ट हाम्रो हातभन्दा बाहिरकै कुरा हो क्या. किनकि कसको सेन्सिटिभिटी कति छ भन्ने कुरा धेरै मान्छेमा फरक छ नि त. राइट. हैन मलाई धेरै कम कुराले अफेन्ड गर्छ हैन तपाईलाई त्योभन्दा धेरै कुराले अफेन्ड गर्ला हैन अर्को मान्छेलाई सानो कुराले नि अफेन्ड गर्छ होला हैन. सो त्यो तरिकाले सोच्न थालियो भने चाहिँ आई डोन्ट थिंक एनी आर्टिस्ट विल गो एनीवेयर. हैन मेरो एक्सपिरियन्समा अहिलेसम्म चाहिँ जब म स्टेजमा हुन्छु र जब वरिपरि अडियन्स छन् त्यहाँ मैले जे भने पनि इट्स ओके हैन किनकि त्यहाँ मैले आफ्नो रिलेसनशिप बिल्ड गरिसकेँ. आई हेभ अलरेडी इस्टाब्लिस द्याट म तिमीहरूको साथी हो हैन. सो त्यो रूपमा म डराउँदै त्यहाँ जे मन लाग्छ त्यही बोल्छु. तर इन्टरनेटमा मसँग त्यो प्रिभिलेज छैन हैन. सो वाट आई जस्ट डु इज आई एम जस्ट भेरी केयरफुल अबाउट वाट आई पुट अन द इन्टरनेट हैन. अनि त्यो बेलामा मात्रै म सोच्छु. तर लेख्ने बेलामा पर्फर्म गर्ने बेलामा चाहिँ त्यो चाहिँ एकदम काउन्टर आर्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ टु थिङ्क अबाउट हाउ पिपल विल रियाक्ट हाउ पिपल इफ दे फाइन्ड अफेन्सिभ. सो लेख्दाखेरि गर्ने हैन जस्ट इन्टरनेटमा पोस्ट गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ एक दुईचोटि सोच्ने हैन राख्नुहुन्छ कि हुन्न अनि त्यति गऱ्यो भने यु विल बी सेफ. ओके. सो भनेपछि कन्ट्रोभर्सियल कुरामा पर्न खासै चाहनुहुन्न यहाँ. द्याट्स नट द पोइन्ट अफ दिस यु नो. कन्ट्रोभर्सीमा पुग्नु त लाइक आई जस्ट वान्ट टु मेक पिपल लाफ राइट. लाइक कन्ट्रोभर्सी इज द अपोजिट अफ द्याट. आई डोन्ट वान्ट टु डु द्याट. मलाई चाहिँ लाइक एम आई मेकिङ यु लाफ देन आई एम डुइङ माई जब हैन. इफ यु नो मी बिकज आई एम पार्ट अफ दिस यो स्क्यान्डल त्यो कुरामा पर्या थियो यताउति भएको थियो. If you know me because of that, then I'm not successful. So your sole priority is to make people laugh. Yeah, that is it. यस्तो किन भनिस् तँलाई कसले पैसा दिन्छ? No, it's just funny. मलाई त फनी लागेर भन्यो त्यति. Okay, that's really nice because we can see people being dragged into controversial issues हैन धेरै कुरा बोलेकै भरमा because हामी चाहिँ नेपाल being diverse हैन country हैन there are so many caste and culture people out there जसलाई चाहिँ अलिकति कमेन्ट गर्दा जसको बारेमा बोल्दा धेरै कुराहरू सोचेर मात्र बोल्न पर्छ र त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ त्यस्तो कन्ट्रोभर्सियल वेमा जान थालियो गयो भने चाहिँ लङ्गर रनमा चाहिँ काम गर्न सजिलो हुँदैन अफ कोर्स. Yeah, just don't put it on the internet. Okay. That's a smart move again, I know. So, while running a team, you have a big team, of course. There are so many people out there. यहाँ के जस्तो vision भएको मान्छेहरू behind the scene को मान्छेको पनि अलिकति कुरा गरौँ because people who come in the front, they're always appreciated, clapped, होइन so loudly cheer गरिरहेको हुन्छ. There are those people out there who are behind the scenes, who are working डे एन्ड नाइट. उहाँहरूको चाहिँ इन्ट्रेस्ट के छ होइन यो कुरामा लाइक हुन्छ नि तपाईँले कमेडी अगाडि गरिदिइराख्दा चाहिँ दोज पिपल वान्ट्स अल्सो कम टु हुन्छ नि लाइमलाइटमा आउनको लागि प्रेज हुनको लागि चाहनुहुन्छ होला त्यसमा चाहिँ यहाँले कहिले विचार गर्नुभएको छ? यो लाइमलाइट अथवा स्पटलाइट फेम पपुल्यारिटी सबैलाई त्यो कुरा भ्यालुएबल लाग्दैन होइन. अनि इफ अब जसलाई यो कुरा भ्यालुएबल लाग्छ ऊ स्टेज अगाडि आइसक्छ होइन. अनि जो चाहिँ होइन लाइक आई फाइन्ड यो पछाडि बसेर काम गर्न चाहिँ मलाई रमाइलो लाग्छ भन्नेहरू चाहिँ दे वन्ट गो अन स्टेज दे विल मेक स्योर द्याट एन्ड दे फाइन्ड भ्याल्यु एन्ड ह्याप्पिनेस देयर होइन. तर त्यो भन्दै पनि वी मेक स्योर द्याट वी एक्नोलेज एन्ड वी गिभ साउट आउट्स टु एभ्रीबडी एट एनी सो होइन. सो यो भन्दै अब लाइक भेरी बिग साउट आउट टु सुमन मेरो म्यानेजर पनि हो अनि लाफ एन्ड क्ल्याप उसले चलाउँछ पनि होइन. हि हेज बिन भेरी पिभटल इन माई करियर अहिलेसम्ममा होइन. अनि अर्को एउटा बिग साउट आउट चाहिँ नेपालको फर्स्ट कमेडी क्लब सुरु भयो अस्ति 1 वर्ष जस्तो भयो
अनि this is run by a guy named Dinesh Karki Moiti Devi ma Happy Club भन्ने छ so त्यो Happy Club को लागि पनि shout out हैन so these are the people who are on the back end trying to make comedy scene happen हैन अनि so yeah तिनीहरुको लागि एकदम ठुलो respect छ we all need the appreciation at the end of the day appreciation group भित्र त there's enough appreciation we make sure that we express this every time everybody is seen हैन अनि त्यही हो यता बाहिर front facing मा चाहिँ सबैको नाम आउँदैन भन्ने मात्र हो तर त्यहाँ पनि we make sure that we acknowledge them every now and then. Okay, perfect. So on our show we have this segment named Too Glam to Give Damn, where I'll be asking you a few questions regarding your own field profession. If you don't want to answer some questions, you can skip them as well. Okay. All right? Wow. My first question for you would be coding or comedy, which is harder? Harder is comedy. Comedy. Yeah. Okay. Your favorite Nepali politician to roast? To roast, Gyanendra Rai. Okay. One app you cannot live without? Instagram. Instagram. Load shedding or traffic jam? Bigger comedy gold in between these two? Load shedding. Okay. Favorite Nepali food to binge after a show? Biryani. Biryani, okay. So if not comedy, what career? You cannot say come to engineer beside that. Writer. Script film writer. Okay. Shark Tank Nepal, invest or reject? Shark Tank Nepal ma मैले invest गर्ने? Invest or reject if you got the opportunity to invest or reject? Invest. Yeah. Okay. No, like I made fun of Shark Tank does not mean that I hate Shark Tank. I love Shark Tank. Okay. Best open mic bomb story that you recall right now? Open mic bombing हुनु त यति common कुरा हो that there is like there is no one story हैन so like but I do remember that back in the days I had to perform in front of 2 audience members. Ooh. Just 2 audience members. When was but it? Early in the days, 2017 mai hola. Okay. But it was fun. Of course. At least 2 people are laughing, enjoying your performance. They were not laughing. Okay. what were they doing? No. Were they judging you? Yeah. They're like, what the hell is this guy saying? Oh. All right. Maybe that thing motivated you to move forward. Maybe. No, but that's the fun part. That is the fun part. Okay. Gaming guilty pleasure. There's a game called 20. Okay. And that's my guilty pleasure. Android र iOS दुईटैमा छ. Okay. So त्यो बेला म delete गर्दै install गर्दै गरिरहन्छु. Okay. All right. So we know that you are kind of motivated by Mr. Manoj Gajurel. Besides him, who do you look up to in Nepali comedian industry? Manoj Dai was a big influence पहिला. Like he was the first person that I saw doing stand-up. Like stand-up. त्यसपछि शैलेन्द्र दाई. Like very big respect for him. Okay. So 3 cities in Nepal that you want to go for comedy shows. I love to perform Butwal ma. Butwal पछि अनि बुटोलमा चाहिँ म धेरै चोटी गइ पनि सके. I always love performing there. अनि म अहिले सम्म नगएको चाहिँ नेपालगञ्ज. Okay. Butwal, Nepalganj and third city. Third का छ. I think I'd want to go to Hetauda again. म त्यहाँ एकचोटी मात्र perform गरेको छु. Was the response great? Yeah, it was good. It was not the best, but it was still decent. You enjoyed it. Yeah. Okay. So is there any joke that you regret telling to the people? कहिलेकाहीँ चाहिँ you tell a joke and people laugh for the wrong reason. Oh. Right. So अनि त्यो बेलामा चाहिँ I didn't write it well enough भन्ने चाहिँ हुन्छ. कुनै joke I write it very ironically. हैन like I say it because that's the wrong thing to say and that's the funny part for me. Okay. That I said something that I shouldn't say. Okay. And like the funny part is me, I'm such an idiot that I think this thing is true. And so त्यो चाहिँ मेरो joke लेख्ने हुन्छ but people laugh thinking that it's true. Oh, you know, so sometimes people laugh for the wrong reason and त्यो बेलामा चाहिँ I'm like, oh, I think I need to rewrite it. भन्ने हुन्छ त्यति हो. That's really nice. You don't blame people actually. Blame yourself for doing that. No. Never blame the audience. That's right. I have to write it well, better. Okay. So what do you think is your superpower? Like infinite code debugging or like endless laughs? Curiosity. That's a smart answer again. It's like because both places ma
I'm doing well and I enjoy is because I keep myself curious. And त्यसले गर्दाखेरि नै I'm able to do both. So curiosity is my superpower. Okay. So with that, we concluded this round, and you answered every question very smartly and very honestly as well. So moving on, let's talk about the story that you were embarrassed in the initial days, of course, I know. भन्दै गर्दा कुनै यस्तो टाइम थियो बिकज सबैजनाको करियरमा लाइफमा अप्स एन्ड डाउन्स आउँछ अगेन हाउ डु वी डिल विथ इट भन्ने कुरामा मात्र अलिकति एभ्री इन्डिभिजुअलमा डिफरेन्ट हुने कुरा हो होइन सो यहाँको लाइफमा त्यो अप्स एन्ड डाउन्स आउँदै गर्दा लाइक कुनै इम्बारेसमेन्ट खालको मोमेन्ट भइराख्दाखेरि चाहिँ हाउ डिड यु ट्याकल इट आर्ट फर्म अफ स्ट्यान्डअप कमेडी काइन्ड अफ टिचेस यु टु एम्ब्रेस इम्बारेसमेन्ट क्या होइन सो इम्बारेसमेन्ट इज पार्ट अफ द प्रोसेस नट समथिङ द्याट यु अभोइड होइन यु हेभ टु गो थ्रु इम्बारेसमेन्ट सो द्याट you kind of find gold right अनि लाइक मैले कुनै एउटा पुरानो सोमा भने पनि थिएँ कि म चाहिँ कुन कुरामा बिलिभ गर्छु भने इम्बारेसमेन्ट इज अ लट बेटर देन रिग्रेट होइन सो इफ आई हेभ अ जोक द्याट आई थिङ्क माइट वर्क बट माइट नट वर्क होइन अनि मैले गरेँ त्यो भने अनि म इम्बारेस चलेन म इम्बारेस भयो भने आई वुड प्रिफर द्याट देन नट सेइङ इट एट अल देन एन्ड रिग्रेटिङ right so मेरो लागि चाहिँ embarrassment like there have been so many embarrassing moments in the career तर that it is part of the process I enjoy that I enjoy being embarrassed okay होइन because like you embarrass yourself you find ground अलिकति आफू grounded भइन्छ अनि त्यो ground चाहिँ is the source of comedy if you know what I mean right you can't stay here and write comedy right. you have to sit here and then balla comedy auncha so I enjoy that process tara yeah embarrassing moments are like it's every week I go through embarrassment every time even today yeah right yeah and I write something especially because like I go on open mics as a आजकल every week नै जान्छु and there are new comics who are amazingly funny and they kill the room अनि म जान्छु supposedly 7 years of experience and nothing that I say works okay and that's embarrassing but I also love it okay that's really sweet so there's so many people emerging people especially होइन आइराख्नु भएको छ एभ्री डे यहाँले पनि भनि नै हाल्नुभयो यङ पिपल आर देयर हु आर इन्टु द जर्नी सो हु आर यु एक्साइटेड अबाउट नेपाली इमर्जिङ कमेडियन्सहरू अहिले आइराख्नु भएको र अब आउन लाग्नु भइरहेको जुन चाहिँ दे आर नट क्वाइट पपुलर तर यहाँले चाहिँ एकदम अप्रिसिएट गर्नुपर्ने त्यस्तो कोही हुनुहुन्छ धेरैजना सो आई विल टेक नेम्स अफ सतीश कार्की इज अ न्यू कमिक द्याट आइम भेरी एक्साइटेड अबाउट ऊ अहिले एउटा फन टु सो भन्ने पनि एउटा सोमा TV शोमा छ अहिले I'm very excited about him there is one guy I love Rohit Tandukar very young guy Gaurav भन्ने अर्को and he's doing a show यही week यता मैती देवीमा he is very funny अनि अहिले धेरै टाइमदेखि गरिरहेको तर पनि मेन स्ट्रिममा लाइक पपुलारिटीमा नआइसकेको मान्छेहरू तर दे किप डुइङ सोज हुन्छ मणिराज प्रशान्त so there are so many fresh voices in the scene that you are excited about yeah I'm very excited about very funny girl Suruchi there is Sudiksha so many funny like you have to come to show okay I can't even explain to you kasto funny huncha त्यहाँ भनेर I'll definitely do that as well अझ धेरै कुराकानी गर्ने मन थियो बट वी हेभ अ टाइम ब्यारियर अफ कोर्स होइन हाफ एन आवर सकिसकेछ होइन कुरा रमाइलो कुराकानी भइरहेको थियो मेबी नेक्स्ट टाइम हामीले त्यो स्टोर गरेर राखौँ सो इट वाज सो फन टु हेभ यु हियर टुडे अन द सो थ्याङ्क यू सो मच फर बिङ हियर जाँदा जाँदै अल द बेस्ट फर एभ्रिथिङ द्याट यु डु स्पेसली अब इन्टरनेसनल टुर्सहरू पनि गरेको देख्न पाइयोस् धेरै नै धेरै देख्न पाइयोस् र अल द बेस्ट थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू सो विथ द्याट फन कन्भर्सेसन विथ comedian Mr. Aayush Shrestha, we are at the end of the show. You can also watch this episode by logging on to www.ntvkohalpur.np and also on our YouTube channel. This is Rojika and the team signing off for today. I'll see you next week at the same time. Till then, take care, bye-bye, and also keep watching NTV+.